السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ صبح ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو تفصیلات زاننے برو ازچن خاص خبرن پہ اخ نظر اپنی پارٹی طرف شپینس مز ورکرز کنونشن کنونشنس مز کر لوکن ہند خاص تعداد شرکت این سی تو پی ڈی پی ین ہمیشہ افزچ سیاست کرم الطاف بخاری سن بیان ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کور مرحوم غلام الدین شاہ خراج عقیدت پیش بی جے پی اقتدار نش دور تھانے باپت اپوزیشن جماعتن ہند اتحاد لازمی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سن بیان اپوزیشن جماعتن ہند اتحاد ست پہ بی جے پی پارٹی کان تہ فرق جموں کشیر مز اسمبلی انتخاب جلد منعقد کرنان اشوک کول سن بیان تو چاڑورہ پہ سری نگر تام سڑکن حالت خستہ حال طالب علم تو بیمار آمت مشکلن مز ہن انتظامیہ کرک سڑکن شر پار کرنچ اپیل تو پیش خبرن ہز تفصیل جموں کشمیر اپنی پارٹی طرف آواز جنوبی کشیر شوپینس مز ورکرز کنونشن کو سنز کرنے ات مز پارٹی سرپرست الطاف بخارین مہمان خصوصی طور شرکت کر ات موقع پہ پارٹی لیڈر تو ورکرن خاص تعداد تقریب مز موجود تت الطاف بخاری سند طرف ون آمت زِ این سی تو پی ڈی پی طرف ہمیشہ افزچ سیاست کرت لوکن ہندین جذباتن ست کھلواڑ کرنا آمت تمو ات موقع پہ پیلٹ متاثر انشا مشتاقس 12 جماعت سن امتحان پاس کرنس پہ مبارکباد پیش کرم تو تمو ون زِ ساروی گژھِ انشا سن کامیابی پہ فخر آسن پارٹی پریزیڈنٹ جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی صحیح ایجاد سے کامیاب کر مال دولت اولاد ربی اس دنیا اخراؤنا کا ہمیں جواب دینا ہے وہاں اشتاد جمعس من رات دے گوڑ تھانس من مبارکباد یہ ہے نمبر 2 یہ قدرت کا قانون ہے جب کوئی کچھ حاصل کرتا ہے تو دنیا اس پہ گرو کرتی ہے ہم سب کو گرو کرنا چاہے ایک مشکل دور سے وہ بچی نکلی اور کامیاب ہوئی یہ ہم سب کے لیے پریرنا بھی ہے کہ چاہے کتنا بڑا مشکل آپ پڑے اگر آپ عہد کر لیں کہ میں نے فیس کرنا ہے اس بچی نے اکیلی نے فیس کیا جیسے آپ کہتے ہیں اور اس نے ایک پڑاؤ زندگی کا تو آگے حاصل کیا اللہ کرے وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو اور جہاں تک بات ہے کہ اس کو اس وقت کیوں کوئی نہیں آیا شاید وہ اس وقت کے حکمران جواب دے سکتے ہیں میں سرکار میں نہیں تھا 2016 میں جواب ختم کر رہا ہوں وہیں پہ سر دوسرا سوال میرا ہے میں 2016 کے اس خونین سال میں منسٹر نہیں تھا اور اس کے لیے آپ محبوبہ مفتی سے جواب پوچھے میں نے بھی پوچھا تھا مجھے پارٹی سے نکالا گیا آگے چلیے میں آپ کو آپ کی وساطت سے شوپین کے لوگوں کو کہتا ہوں جاؤ قبضہ کرو ان کول شو روم اگر بیک ڈور سے پی ڈی پی نے اپنے ورکرز کو دیا ہے لوگوں کو پورا حق ہے کہ ان پہ جا کے قبضہ کریں اب دیکھو چونکہ میں یہاں سیاسی لیڈر کے حیثیت سے بول رہا ہوں میں کسی دن آؤں گا ایز گروور یہاں سیاسی لیڈر نہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہاں آپ کے لیے ایک ایپل پروجیکٹ بن رہا ہے جس میں عام گروور کو ہی مال رکھنے کی حق ہوگا پہلا حق ان کا میرے سٹور بھی جہاں ہیں ان کو عام گروور کو وہاں ہم ایک دانہ بھی کسی سے نہیں خریدتے ہیں گروور ہی رکھتے ہیں میرے بھائی ان کی جماعت ہے وہ کچھ بھی کریں تو الیکشن کیوں ان کی جماعت ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں نہ میں ان کی جماعت کو یہ کہوں گا کہ ان کے بے مثال ہیں یا با مثال ہیں میں یہ تب مانوں گا جس وقت یہاں اسمبلی کے الیکشن ہوں گے جن کو لوگ دے دیں گے وہ ان کا فیصلہ ہوگا نمبر 1 ہم نے ان کے ان 9 سالوں میں 2 چیزیں دیکھی ایک یہ دیکھا کہ ہماری اسپیشل پوزیشن جو تھی اس کو لے گئے دوسرا یہ دیکھا کہ انہوں نے کہا ہم نے جمہوریت گراس روٹ کی بحال کی وہ میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کیا بحال کی ڈی ڈی سیز بنائے ان کو اختیارات دی یمن پیوان پکن بچار افسرن پتہ امن مانان یم کیا ونان یہ یم دپو نہ چیئرمین کران ڈیلیور ات
युस बनियाव तमिस हकन वल्ती कौन सी जमहूरियत कैसी जमहूरियत, ये तो बादशाह का दूसरा नाम है। तो इसलिए मैं कोई यार दबाव तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये तो है ही। अब मैं कहूँ या ना कहूँ, सच बात तो वही है। तो सर आम लोग सब यह मौके पे पार्टी सीनियर लीडर जफर मनहास सिंह तरफ वन आमुत जे यदवई सियासत अख इबादत तहम कह सियासतदान इक्तदार खतर नाहक खून करान। मैं आपको ध्यानदारी से एक बात कहूँगा, मैं काफ़ी गौर खोज के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सच्ची और उसूली सियासत एक बहुत बड़ी इबादत है, यानी इतनी बड़ी इबादत कि जिसका जवाब नहीं। लेकिन सियासत एक ऐसी गेम भी है कि जहाँ इक़्तिदार के खेल में लोग उसूलों का खून कर जाते हैं। मैं इस सारे मामले को ज़ाती तौर पर पसंद नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई तरीक़ाकार है। एक बच्ची हादसे का शिकार हुई, हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मेरे रसूल मेंबर पार्लियामेंट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंह तरफ आवाज छतबल इलाकों को दौर करने या दौरान तमो तत पार्टी हंद सबक लीडर मरहूम गुलाम अदीन शाह सज 18वीं बरसी पे तमन खराज अकीदत पेश कोर। अत मौके पे कोर तमो मकबरुक ते दौर ये तमो मरहूम सज कब्र पे पोश वथरुन ते फातह खमैनी ते कर। अत मौके पे पार्टी हंद दोयम लीडर ते तमन सत पार्टी हंद सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफा कमाल सिंह तरफ वन आमुत बीजेपी खराबने बाबत अपोजिशनस मुत्तहिद गछुन जरूरी। कि सब जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उनको इकट्ठे होना चाहिए और आने वाले इलेक्शन में इकट्ठे इलेक्शन लड़ना चाहिए, फिर इस बीजेपी से निजात मिलेगी हिंदुस्तान में। इलेक्शन का जो उमर साहब ने कल वाज़े कर दिया है, ये लातलाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट की तरफ देख रहा है, गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही है। इनको ये सीधी सी बात है, अब बेवकूफ़ को भी ये पता चला है कि इनका जो सियासी मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर में है वो नफ़ी के बराबर है। इसलिए ये जितनी देर ये इलेक्शन को मुलतवी करते जाएंगे, ये समझते हैं ये महफूज है, लेकिन बिलवक्त इन्होंने अवाम की अदालत में जाना है, हमारे आइन के तहत जाना है, और वहाँ इनको वहाँ जो अवाम का रद्द-ए-अमल होगा उससे इनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सबने इस दुनिया से एक दिन जाना है, दुनिया फ़ानी से, वो भी अपने टाइम चले गए। बहुत बेहतरीन भारतीय जनता पार्टी हिंद यूटी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल सिंह तरफ वन आमुत जे बीजेपी जम्मू कश्मीर मज इलेक्शन खतर तैयार तो जम्मू कश्मीर मज असम्बली इलेक्शन जल्द मुनक़द करना। तमो जे मुखालिफ पार्टियन हुंद इत्तेहाद से पे बीजेपी पार्टी कह ते फर्क तो 2014 मज ते वाजी सरकार मोदी सरकार। ऐसा नहीं है कि आम लोगों ने को जो मुश्किलात पिछले 30 सालों में दी है वो तो एनसी ने दी है, पीडीपी ने दी है। इन्होंने समझौता किया था कि हम अनरेस्ट रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में, वो अनरेस्ट भारतीय जनता पार्टी ने ठीक किया है। और भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से 1 महीने का जो हमने जनसंपर्क अभियान चलाया वो इलेक्शन के लिए ही चलाया, और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली के भी इलेक्शन हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी है फिर बीजेपी घर में बैठ जाती, बीजेपी फिर फील्ड में काम नहीं करती है। बीजेपी लगातार पिछले दिनों में आपने देखा कि बीजेपी लगातार फील्ड में काम करती है, और बीजेपी इलेक्शन के लिए तैयार है, और इलेक्शन ज़रूर जम्मू कश्मीर में होंगे। ऐसा नहीं है कौन सा अलायंस यहाँ करेंगे और कौन सा अलायंस जो देश में होगा। कांग्रेस की क्या हालत कुछ स्टेटों में, वो कर्नाटक में जीती इसलिए बहुत बड़े तीर उसके फीते लग गए, ऐसा नहीं है। और ये जो अपोजिशन भी इकट्ठी हो रही है ये भी सिमटी है, अपने अपने उसमें है। पिछली बार बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने 18 एमपीज़ की सीटें जीती है, और वो छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे इलाकों की पार्टियां इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े वटवृक्ष को हिला सकते हैं। खबरनाम जारी, यत्न तजारती वक्फ।